Let me introduce the Honorable Chief Guest of today, Major Dr. S. Indra, Director of Physical Education and NCC Officer, Head of the Department of Physical Education, JBS College for Women. She is holding various titles to her credit. Dr. Indra has been an academic council member in the University of Madras, research committee member, appointed as selection committee for recruitment of lecturers, physical education. Also, she has been a member of various committees like inspection committee, doctoral committee, selection committee member in various sports and games. Merits in sports. Represented at national level in athletics in the year 1985 to 86 and secured 4th place in pentathlon. Also represented Unity of Madras at Gwalior in the year 1984 to 1995 and so on. We are very honored to have such an eminent personality amongst us today. I may now request Brother Professor Dr. Abdul Kamal Nasir to felicitate our chief guest. I may now request Honorable Chief Guest, Sister Indra, to address the gathering on this occasion. Salam alaikum. Because I was in JBS College, I have to say Salam alaikum once again. Respected Amanullah Khan, Honorary Secretary, ILM Educational Trust, Mohammed Sulaiman, Correspondent, and Dr. Kamal Abdul Nasir, Principal, Vice Principal, teaching staff and non-teaching staff of the school, dear parents and my beloved students, good evening to one and all present here. I start with two quotes. Hard work beats talent. Talent doesn't work hard. Sports elevates mood, so play always. It's a great honor to be here today as the chief guest of our school. First, I would like to congratulate the school for organizing the wonderful event. Just now, I saw the March Past parade. Really, it was excellent. We have to, all parents and students and staff, we have to clap for them. Parents, please, really they did marvelous. And backbone, what they did for March Past, and backbone for the teachers. Who are in charge for the teachers, for them also, congratulations for them. Thank you. It's a great honor. I congratulate the school for organizing the wonderful event that encourages the students to take part in sports activities and physical activities. Sports play an important role in our lives, and sports teaches the sportsman spirit, discipline, teamwork, self-esteem, coordination, and hard work. That winning is not more important, but participating. The most important is participating and giving our best effort. Every athlete, all the players and the students faces challenges, but true champions never give up. But true champions never give up. To all the students participating today, remember, every race you run, every game you play, and every effort you make will help you become stronger and better.
Never be afraid of failure, because failure is the first step to success. Because failure is the first step to success. I encourage all of you to always stay active, play fair, and support your friends. Enjoy the day with enthusiasm and energy. I wish you all the best for your events. May this sports day be filled with joy, happiness, excitement, and wonderful memories. Students, I want to tell you 4 stories. Because of you, I have to prepare for the stories. First, I will tell you teamwork. Students say இல்லையே. You know the relay races. How many will play the relay? 4 members. அந்த 4 பேரும் ஓடினாதான் ரிலே சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும். A, B, C, D, E. 5 groups they are taking part in relay races. The officials start the game. Ready, set, go சொன்னவனே 5 டீம்ல இருக்கிறவங்களும் first runner they finish and hand over to the relay races to second runner, and the second runner run fast and handed over to second player, third player முடிச்சு கொடுத்தவனே last third player fourth runner ட்ட கொடுக்கும்போது A, C, D, E, F பாய்ஸ் எல்லாம் ஓடிட்டாங்க. B குரூப்ல இருக்கிற பாய்ஸ் டீம் வந்து ஒரு பையன் fourth player fell down. அப்ப என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? அவனை யாருமே விடல. அந்த டீம்ல இருக்கிற 4 பிளேயர்ஸ்மே சேர்ந்து அந்த பையனை தூக்கி நம்ம 4 பேருமே அந்த பினிஷிங் கோட்டை முடிச்சாங்க. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, டீம் ஒர்க் இருந்தா நம்ம இது எல்லாத்தையுமே சக்சஸா பண்ண முடியுங்கிறத இந்த இது சொல்லுது. நெக்ஸ்ட் டெக்னிக்ஸ். We have to learn games or sports. First we have to learn the skill and techniques. ஒரு பையன் அவங்க அம்மாட்ட போய், அம்மா எனக்கு கராத்தே கத்துக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு, so I want to learn karate அப்படி சொல்லியிருக்கான். உடனே பேரண்ட்ஸ் வந்து கூட்டிட்டு போய் ஒரு கோச் கிட்ட விட்டாங்க. கோச் வந்து சொன்னாரு, அம்மா நீங்க போயிடுங்க நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு. அந்த பையன், சார் நான் என்ன சார் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். சார் சொன்னாரு, வெயிட் பண்ண கொஞ்ச நேரம் அப்படி சொல்லிட்டு போய் ஒரு பக்கெட்ல தண்ணி கொண்டு வா. அவன் தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்தான். 2 கையையும் என்ன பண்ணு, நல்ல ஃபோர்ஸ் அடிச்சுக்கிட்டே இரு அப்படின்னு சொன்னாரு. அவனும் 1 hour அப்படியே பண்ணிட்டே இருந்தான். சார் நான் முடிச்சிட்டேன், நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வெயிட் பண்ண. நெக்ஸ்ட் டேவும் அதே தான். 3rd day 4th day 1 week ஆச்சு. என்னங்க சார் சும்மா சொல்லி கொடுத்தே சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு, வேற எது டெக்னிக் இந்த சாருக்கு தெரியாதோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு, சார் நெக்ஸ்ட் டெக்னிக் சொல்லி கொடுங்க சார் சொல்லியிருக்கான். அந்த பையன் சொன்ன உடனே, நான் என்ன சொல்றேனோ அதை நீ கேளு ஃபர்ஸ்ட் அப்படி சொல்லிட்டு அகைன் 2nd week 3rd week 4th week the same techniques அந்த பையனுக்கு கத்து கொடுத்தாரு. கத்து கொடுத்து அவங்க அம்மாக்கு ஃபோன் பண்ணி, நான் இந்த கராத்தே கோச்சிங் எனக்கு வேண்டாம், நான் வீட்டுக்கு போறேன், என்னை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிருங்க சொல்லிட்டான். உடனே அவங்க அம்மா வந்து பையனை கூட்டிட்டு போயிட்டாரு. கூட்டிட்டு போன உடனே நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் டைனிங் டேபிள் உட்காந்து அவங்க அம்மா பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்தாங்க. சாப்பிட்டுட்டு, ஏண்டா நீ வந்து கராத்தே கோச்சிங் வேண்டாம் சொல்லிட்ட, பாருமா எப்ப பாரு அவர் ஒரு பக்கெட்ல தண்ணி கொண்டு சொல்லிட்டு கைய 2யும் இப்படியே பண்ணிட்டே இருக்க சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு வெட்டினா டைனிங் டேபிள் 2ஆ உடஞ்சிச்சு. So இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, அவன் 4 weeks 5 weeks he has learned techniques மட்டும் கத்துட்டு இருக்கான். So we have to learn techniques is the best skill. Skill and techniques நம்ம வந்து கத்துக்கிட்டாதான் நம்ம எந்த கேம்ல அச்சீவ் பண்ண முடியும். Next, friendship. Karthik and Rahman both are friends. They want to do the high jump competition பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹை ஜம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரஹீம் வந்து 1 meter ஜம்ப் பண்ணிட்டான். இவனால ஜம்ப் பண்ண முடியல. வந்தவன் ரஹீம் சொல்றான், டே நீ எப்படியாவது பண்ணி முடிச்சிடுடா, பண்ணி முடிச்சுன்னா 4 பேர் தான் இருக்கிறாங்க, நம்ம எப்படியும் நீ வந்து இந்த காம்படிஷன்ல வின் பண்ணிடுவ
ஸோ நீ என்ன பண்ணு, நல்ல ஃபுல்லாக இன்ஹேல் பண்ணிட்டு நல்ல முழு முயற்சியோட நீ வந்து இந்த காம்படிஷனில் வின் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். சரி சொல்லிட்டு அவனும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னானே சொல்லிட்டு அவனும் என்ன பண்ணா, நல்ல மூச்சை உள்ள எழுத்திட்டு அந்த 1 மீட்டர் ஜம்ப் கிளியர் பண்ணிட்டான். அடுத்து செகண்ட் வந்து 1.505 மீட்டர்ஸ் வச்சாங்க, அதுலேயும் ஜம்ப் பண்ணிட்டான். நெக்ஸ்ட் 1 லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஜம்ப் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. லாஸ்ட் 120 மீட்டர்ஸ் வைக்கும்போது ரஹீம் வந்து ஜம்ப் பண்ணிட்டான். கார்த்திகால ஜம்ப் பண்ண முடியல. அகைன் ஹி கேம் அண்ட் டாக் டு ஹிம், எப்படியாவது பண்ணிடுடா, உன்னால முடியும் அப்படி சொல்லிட்டு ஜம்ப் பண்ண வச்சிட்டான். இவனும் கிளியர் பண்ணிட்டான் ஜம்ப் 120 மீட்டர்ஸ். ஜம்ப் பண்ணவனையே both are cleared in same height, but வந்து அவன் வந்து ஃபவுல் இல்லாம ஜம்ப் பண்ணிட்டான் ரஹ்மான். கார்த்திக் வந்து ஃபவுல் வித் 1 ஃபவுலோட ஜம்ப் பண்ணாங்க. ரஹ்மான் got first place, he got second place. So இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, true sportsman spirit. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பையன் ரவி, அவன் வந்து ரொம்ப 100 மீட்டர்ஸ் ஓடுறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பான். அப்ப ஓடும்போது எல்லா ஈவெண்ட் போகும்போதும் அவன் வந்து ஒவ்வொரு ஈவெண்ட் காம்படிஷன் வைக்கும் போது எல்லா காம்படிஷன்லயும் அவன் தோத்துட்டே வந்துட்டே இருப்பான். Again and again he participated in more than 20 competition, எல்லா காம்படிஷன்லயும் ஃபெயில். அப்போ இவன் என்ன பண்ணா, ஒரு நாள் வந்து எதுக்கு நம்ம வந்து இந்த காம்படிஷன்ல வின் பண்ண முடியல, ஸோ நம்ம ப்ராப்பரா டெக்னிக்ஸ் எதுவும் கத்துக்க முடியலையோ அப்படி சொல்லிட்டு 7 months கண்டினியூஸா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி காம்படிஷன்ல வந்து ரெடி ஆயிட்டு இருக்கான். திருப்பி ஒரு காம்படிஷன் வரும்போது he got 3rd place. அகைன் என்ன பண்ணா, இன்னொரு வாட்டி இது பண்ணும்போது இன்னொரு காம்படிஷன் வரும்போது he got in 1st place. So here hard work is speaking. So hard work is most important. Next, everybody knows இப்ப நான் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒன்று சொல்ல விரும்புறேன். இப்ப நம்ம பசங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு, நீங்க வெளியில கூட்டிட்டு போகும்போது எவ்ரிபடி will eat junk food இல்லையா? ஜங்க் ஃபுட்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? ஃப்ரைட் பொட்டேட்டோஸ், என்னது பேரண்ட்ஸ் சொல்லுங்க? ஜங்க் ஃபுட்ஸ், பர்கர், பீஸா. நெக்ஸ்ட் லேடிஸ் சைடு சொல்லுங்க. பர்கர், பீஸா, நூடுல்ஸ், அதெல்லாம் சாப்பிடலாமா? French fries, ஷவர்மாஸ், ஜூசஸ், அதெல்லாம் குடிக்கவே கூடாது. நீங்க எங்கேயாவது வெளியில கூட்டிட்டு போகும்போது உங்க பையன் வந்து அப்பா எனக்கு பர்கர் வாங்கிட்டாங்க சொல்லணும், நீங்க என்ன பண்றீங்க? வாங்கி கொடுத்துறீங்க இல்லையா? அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கே வந்துடும். அது ஈவன் நீங்க வந்து ஒரு 1 monthக்கு ஒன்ஸ் ஆர் 2 monthsக்கு ஒன்னு நீங்க வாங்கி கொடுக்கலாம். பட் அதே சமயம் வந்து நூடுல்ஸ், எனி டைம் நூடுல்ஸ், நம்மளால பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ண முடியலையா, 2 minutes நூடுல்ஸ், அது 2 minutes நூடுல்ஸ் வந்து நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துறீங்க. தட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் ஃபார் ஹெல்த். அது எல்லாருக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளோட சோம்பேறித்தனத்தினால பசங்க கேட்டவனையே நூடுல்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துறோம். அவங்க சாப்பிட்டுட்டு கடைசி இப்ப தெரியாது, பின்னாடிதான் அதோட கஷ்டம் தெரியும். So please you avoid the junk foods for your children. இந்த ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடுறதுனால நம்மளுக்கு தான் நிறைய கஷ்டங்கள்லாம் வருது பசங்களுக்கெல்லாம். ஒரு பையன் வந்து கிளாஸ் ரூம்ல வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க டீச்சர்ஸ். அப்ப வந்து ஒரு பையன் வந்து என்ன பண்றான், மயங்கி விழுந்துடுறான். மயங்கி விழுந்தவனையே இம்மிடியட்டா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போறாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனவொடனே அந்த டாக்டர் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தப்போ he is having cancer. So நம்ம தான் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். பசங்க எது கேட்டாலும் வாங்கி கொடுக்க கூடாது. அதான் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ், கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய இருக்கு. எவ்ரிடே they have to take vegetables. டெய்லி நீங்க ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கி கொடுங்க பசங்களுக்கு. கொடுப்பீங்களா? பசங்களை ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட சொல்லுங்க, கிரீன் லீஃப் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட சொல்லுங்க. The next
very dangerous, that is cell phone. Most of the parents பசங்க சாப்பிடலன்னா இந்தப்பா செல்போனை பாரு, அதுல இருக்கிற பாட்டை பாரு, எதையோ ஒண்ணு பாரு, அப்பதான் நம்ம பையன் சாப்பிடுவான்னு சொல்லிட்டு செல்போனை கொடுத்துறீங்க. அந்த பையனும் செல்போனை சாப்பாடுன்னு நம்ம என்ன ஊட்டுறோன்னே தெரியல, தெரியாமையே பசங்க வந்து அம்மா கொடுக்கிற சாப்பாடு ஃபுல் அப்படியே சாப்பிடுறாங்க இல்லையா? அவனுக்கு ருசியும் தெரியாது, அம்மா என்ன கொடுத்தாங்கன்னு தெரியாது அவனுக்கு. ஆனா வயிறு ஃபுல் ஆனவன நம்ம செல்போனை வாங்கி அனுப்பிச்சிடறோம். தட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். இப்ப நம்ம இருக்கிற குளோபல் டேஸ்ல இருக்கிறோம். You should avoid the phone, cell phone. பசங்க கிட்ட கொடுக்காதீங்க, தயவு செஞ்சு செல்போனை கொடுக்காதீங்க. அவன் சாப்பிடலையா, வெளியில போய் விளையாண்டு வாப்பா. ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க வீட்டுல இருக்கிற போது பசங்க கூட, சப்போஸ் வேலைக்கு போற பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பீங்க, வைஃப் சில பேர் வீட்டுல தான் இருப்பாங்க, அவங்களோட சின்ன பசங்கள கேம் ஆட சொல்லுங்க. ஒரு சின்ன பால் கொடுத்து இல்ல ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துட்டு அவங்க குழந்தைங்களோட கேம் ஆட சொல்லுங்க. they will play. அப்புறம் சாட்டர்டே சண்டே வந்துச்சுன்னா கேம்ஸ் ஆடுறதுக்கு வெளியில அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாட அனுமதி கொடுங்க. அவங்க போய் விளையாடிட்டு வரட்டும். நம்ம விளையாண்டாதான், எக்ஸசைஸ் பண்ணாதான். எஜுகேஷன் வேணும். நம்ம பசங்க நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தோடும் திறனோடு இருந்தாதான் நம்மளால பசங்க படிக்க முடியும். சோ நம்ம பசங்களை கொஞ்சம் அனுமதி கொடுத்து விளையாட சொல்லுங்க. எவ்ரிபடி நோஸ் குகேஷ். ஹூ இஸ் குகேஷ்? Who is Gutesh? World champion. He studied in 12th standard in Velamal Vidyalaya. Okay va? அவனோட 17 இயர்ஸ்லயே world champion ஆகி he got cash prize 11 crore. அந்த 18 வயசுலயே அவன் 11 crores சம்பாதிச்சான். our government, Tamil Nadu government gave 5 crores. மொத்த டோட்டலா எத்தனை crores ஆச்சு அவனுக்கு? 16-17 crores. மொத்த டோட்டலா அவனுக்கு 20 crores வந்திருக்கும். Next, Pragyananda. You know Pragyananda also chess player, world level player. Now recently he won Tata Steel chess championship. Also he got the cash award. Next, Olympic la வந்து Tokyo Olympic 2024 Tokyo Olympics la Manu Bakar பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த டிவி பாக்குறவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். மனு பக்கர் got 2 bronze medal, 10 meters rifle and mixed rifle. Recently she got the Khel Ratna award. தெரியல உங்களுக்கு? Most of the parents know Khel Ratna. மிகப்பெரிய விருது, விளையாட்டுத்துறை மிகப்பெரிய விருது. Khel Ratna அவார்டு வந்து ராஜீவ் காந்தி வாங்கினது. அந்த அவார்டு வாங்கினது இந்த நம்ம பசங்க. ரீசெண்டா குகேஷ் also got Khel Ratna award. தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். ரீசெண்டா நிறைய பேர் டிவி நியூஸ் எல்லாம் படிச்சு பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். குகேஷ் also got Khel Ratna award. Next, Olympic Tokyoல வந்து India got only few medals. Javelin throw silver, then rifle shooting Manu Bakar got 2 medals and her partner one got medal. Then after that hockey bronze medal. There were a few medals வந்தது. So as a parent, எங்க காலேஜ்ல இப்போ வேர்ல்ட் கேரம் Gasima, she is studying in first BA Economics. She won gold medal in World Carom Championship and she got 5 crores
Tamilda also gave 1 crore. In our college, during the sports day, our management has gave 5 lakhs rupees. இப்படிலாம் இருக்கும்போது as a parents request you all, why not your children வந்து நீங்க வந்து கேம்ஸ்க்கு அனுப்பி இப்ப வந்து கேம்ஸ்க்கு வந்து எல்லா காலேஜ்லயும் ஃப்ரீ சீட் கிடைக்குது தெரியல. நியூ காலேஜ்ல those who are represented state, national and international level, they have got seats whatever they want to study. அந்த சீட் அவங்களுக்கு full payment first yearல இருந்து 3 years. PG படிச்சா கூட PGக்கு அவங்களுக்கு full free seat. My college also have given those who are represented state, national, international level. We are giving free seats whatever they ask the course we are giving. And MOP Vaishnav College, Laila College, Medas Christian College, all the colleges nowadays new colleges giving, they are giving more, I think so. Kadar sir knows, I think so. நிறைய கொடுக்குறீங்களா சார் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா? they are achieving also nowadays. அதனால தயவு செஞ்சு பேரண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட சொல்றேன், உங்க பையன் எதுல விருப்பப்பட்டு எதுல சேர்ந்து அவன் வந்து பெரியவனா இருக்க ஆசைப்படுறானோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டடீஸ்லயும் யாரு ஒருத்த வந்து விளையாட்டுல நல்லா இருக்கிறானோ அவன் வந்து படிப்புலயும் சூப்பரா இருப்பான். பிகாஸ் அண்ட் பிரக்யானந்தா காட் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க். சோ ஸ்போர்ட்ஸ்லயும் ஸ்டடீஸ்லயும் they are excel. சானியா மிஸ்ரா அண்ட் நிறைய பேர் கிரிக்கெட் டெஸ்ட்ல இருக்காங்க. சமி நிறைய பேர் கிரிக்கெட் டெஸ்ட்ல இருக்காங்க. ஹாக்கில முகமது ரியாஸ், they played Olympic. Everybody is great. So I like your children ask them to take part in sports. தயவு செஞ்சு சொல்றேன், உங்க பசங்களை வந்து யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து நீ விளையாட போகாத சொல்லாதீங்க. தயவு செஞ்சு விளையாட அனுப்புங்க. இதுவரைக்கும் patiently you have listened my speech. Thank you once again, and also have to thank the management, principal, vice principal, teachers, students and parents for giving me this chance to stand before you all. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am, for your inspiring and motivational speech and stories.